આ ન્યૂઝના પ્રાયોજક Kesh King, the king of hair oils. कितना है दम जम के रखना कदम मेरे साथिया। નમસ્કાર, અમારી વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું પૂનમ। લોકસભા 2014ની ચૂંટણીને આરે હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે, ત્યારે એક તરફ નરેન્દ્ર મોદી સહિત ભાજપ આ વખતની ચૂંટણીમાં જીતવા માટે મરણ્યું બન્યું છે, તો બીજી બાજુ નરેન્દ્ર મોદીના વિજય રથને રોકવા માટે કોંગ્રેસ એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહી છે। જો કે કોંગ્રેસના દરેક તીરને તુક્કા બનાવી દેવામાં મોદીએ મહારત હાંસલ કરી લીધી છે, તો આ તરફ કોંગ્રેસની ડૂબતી નૈયાને પાર લગાવવા પક્ષે રાહુલ ગાંધીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે અને આ બંને દિગ્ગજોએ આજે અલગ અલગ સ્થળે જઈને સભા સંબોધી। જો કે આ બંનેની સભામાં મોદી અને રાહુલના દેખાયા આકરા મિજાજ, જાણે એકબીજાને ખુલ્લી ચેલેન્જ આપીને કહી રહ્યા હોય કે આ દેખે જરા किसमें कितना है दम। किसमें कितना है दम जम के रखना कदम मेरे साथिया। बीजेपीना पीएम पदना उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज कांग्रेसना गढ़ मणिपुरमां आवी पहोंच्या અને ઇમ્ફાલ ખાતે સભાને સંબોધી। પારંપરિક વેશભૂષા સાથે પહોંચેલા નરેન્દ્ર મોદીની એક ઝલક જોવા જનમેદની એકત્રિત થઈ હતી। જો કે અહીંયા પણ તેઓ કોંગ્રેસ પર જબરદસ્ત વરસ્યા। પારંપરિક વેશભૂષા ધારણ કરીને આવી પહોંચેલા નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાનું ભાષણ અંગ્રેજી અને હિન્દીમાં આપીને સૌને ચકિત કરી દીધા હતા। આ તરફ કોંગ્રેસના ગઢમાં આવી પહોંચેલા નરેન્દ્ર મોદીએ વિશાળ જનમેદનીને સંબોધી હતી। 60 साल कांग्रेस को दिया, 60 साल। आपका भला हुआ क्या? जरा जोर से बोलो, भला हुआ? जरा दूर से आवाज आनी चाहिए, भला हुआ? भाइयों बहनों, आपके 60 साल बर्बाद हो गए, मुझे 60 महीने दे करके देख लो। 23 साल से भारत के प्रधानमंत्री यहां से चुन करके जाते हैं, राज्यसभा से, नॉर्थ ईस्ट से जाते हैं। 23 साल हो गए। भाइयों बहनों, अरे दुनिया बदलने के लिए 5 साल काफी होता है। 23 साल हो गए, यहां आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये गए थे तालाब की सफाई करने के लिए, लेकिन हाथ की सफाई कर दी। इनको तालाब की सफाई में इंटरेस्ट नहीं है, इनको हाथ की सफाई करने में इंटरेस्ट है। और ये पहिया ऐसा है कि मौका पड़ते ही हाथ लगा देता है। इसलिए भाइयों बहनों, आपका ये तालाब कितने विकास की संभावनाएं पड़ी है, टूरिज्म का कितना बड़ा अट्रैक्शन बन सकता है, यहां के पूरे जीवन का वो एक ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। लेकिन उनको सोचते नहीं है मित्रों, वो सोच नहीं सकते। ये ऐसा प्रदेश है जहां टी भी है, टिम्बर भी है। और मेरा तो चाय से जरा विशेष नाता है। ये आपके हाथ से आई हुई चाय की पत्ती को बचपन में उबाल उबाल करके हम लोगों में ऊर्जा भरते थे। भाइयों बहनों, मेरे आसाम की जान हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोगों की सुबह ऊर्जावान बना देती है, लेकिन वही मेरा आसाम आज ऊर्जा के लिए आपने आज जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है, 2014 के चुनाव में
है। अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है भैया। ये मुसीबतों के लिए अब ज्यादा से ज्यादा 100 दिन इस देश को सहन करना है। 100 दिन के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं। ये बुरे दिन जाने वाले हैं। भारत के ऊपर से बर्बादी का मंजर हटने वाला है। हम लोगों को अच्छे भविष्य की कामना करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कमल लेकर के ये अष्टलक्ष्मी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य, ये अष्टलक्ष्मी समग्र भारत के भाग्य को बदलने का एक सपना लेकर के आगे बढ़े। કોંગ્રેસના ગઢમાં આવી પહોંચેલા નરેન્દ્ર મોદીનું તેજાબી ભાષણ શું હવાની દિશા બદલી શકશે અને મણિપુરમાં ભગવો લહેરાઈ શકશે? બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ। મોદીના ગઢમાં કોંગ્રેસ ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ જાહેર સભાને સંબોધી। બારડોલીમાં જનમેદનીને સંબોધતા રાહુલે મોદી સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા। आरएसएस में नहीं दी, हमारी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के लिए है, कांग्रेस पार्टी की सोच के लिए है, गरीबों की सोच के लिए है। भ्रष्टाचार के बारे में बात होती है, पूरे देश में बीजेपी के लोग जाते हैं, पूरे देश में जाते हैं, भैया भ्रष्टाचार की बात करेंगे, भ्रष्टाचार है यहां, भ्रष्टाचार है यहां। गुजरात में इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है। कोई टैक्सी चलाता है, कोई खेती करता है और सबकी इज्जत करनी है। चाय वाले की इज्जत करनी है, चाय वाले की इज्जत करनी है, किसान की इज्जत करनी है, मजदूर की इज्जत करनी है। मगर जो उल्लू बनाता है उसकी इज्जत नहीं करनी। एक जहरीली विचारधारा है जो भारत की आत्मा को नष्ट कर देगा। अब पूरी जिंदगी ये आरएसएस में रहे। जो सरदार पटेल ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, उसको ना ये समझते हैं, ना उसके बारे में उन्होंने पढ़ा है। मूर्ति बनाना चाहते हैं। गांधी जी को मारा किसने? किस विचारधारा ने गांधी जी को मारा? इनकी विचारधारा ने गांधी जी को मारा। चमक रहा है गुजरात, अमीरों की सरकार चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, किसान भूखा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, आदिवासी खड़ा है देख रहा है भैया क्या हो रहा है यहां पे। और बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं कि भैया हम गुजरात में विकास ले आए, मूर्ति बनाएंगे, ये करेंगे। आम आदमी को, गरीब आदमी को शक्ति नहीं देंगे, आदिवासी को शक्ति नहीं देंगे, तब तक ये प्रदेश आगे नहीं जा सकता। और यहां भैया सिर्फ एक व्यक्ति को शक्ति दी जाती है और किसी को शक्ति नहीं दी जाती, किसी को अधिकार नहीं दिया जाता। विधानसभा चलती है, 10-15 दिन चलती है, बंद हो जाती है। कैसे मिलेगा भैया बीपीएल कार्ड? कहां से मिलेगा बीपीएल कार्ड? यहां भैया हम गरीबी को मिटाने की बात करते हैं, ये गरीब को मिटाने की बात करते हैं। तो રાહુલ ગાંધી અને નરેન્દ્ર મોદી બંને પહોંચ્યા હતા એકબીજાના ગઢમાં અને એકબીજા પર પ્રહારો કરવાનો તેઓ ચૂક્યા ન હતા। નરેન્દ્ર મોદી જેમણે કેન્દ્ર સરકાર પર પ્રહાર કર્યા, તેમણે કહ્યું કે આટલા વર્ષોથી કેન્દ્રની જે સરકાર છે તે ખરેખર કઈ વિકાસ નથી કરી શકી, જ્યારે કે 5 વર્ષનો સમય કાફી હોય છે વિકાસ કરવા માટે। તો સામે પક્ષે રાહુલ ગાંધી પણ આજે બારડોલીમાં હતા। મોદીના ગઢમાં રાહુલ ગાંધી પહોંચ્યા હતા અને તેમણે પણ મોદી સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા। સાથે સાથે તેમણે એવું પણ કહ્યું હતું કે જે ગુજરાતના વિકાસની વાતો થઈ રહી છે, પરંતુ ગુજરાતનો જે વિકાસ છે તે ખરેખર તો ગુજરાતની જનતાને આભારી છે, નહીં કે ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાને, કારણ કે ગુજરાતની જનતા જ વિકાસશીલ જનતા છે, તે હંમેશા આગળ વધવાનું વિચારી રહી છે।
અને તેના માટે કોઈ ખોટો જશ ખાટવાની જરૂર નથી. આ ઉપરાંત રાહુલ ગાંધીએ પણ પ્રહાર કર્યો. જે ચા મામલે એકબીજા પર પ્રહાર કરવામાં આવે છે, ચા વાળાના મામલે જે પ્રહાર કરવામાં આવે છે, તે મામલે રાહુલ ગાંધી પણ એવું બોલ્યા હતા કે ખરેખર તો ચા વાળાને ઇજ્જત કરીએ છીએ, પરંતુ જે લોકો ઉલ્લુ બનાવે છે તેના પર ભરોસો મૂકી શકાય નહીં. આ પ્રકારના પ્રહારો કરવાનું રાહુલ ગાંધી પણ ચૂક્યા ન હતા. લોકસભા 2014ની ચૂંટણી જ્યારે નજીક આવતી જાય છે, બંને પક્ષના નેતાઓ પ્રચારમાં પૂરજોશમાં લાગી ચૂક્યા છે અને બંને પક્ષના નેતાઓ દ્વારા જોરદાર એકબીજા પર પ્રહારો કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો ભાજપના પીએમ પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદી જે કોંગ્રેસના ગઢ મણિપુરમાં પહોંચી ચૂક્યા હતા, ઇમ્ફાલ ખાતે તેઓએ સભાને સંબોધી હતી અને કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. પારંપરિક વેશભૂષા સાથે પહોંચ્યા હતા નરેન્દ્ર મોદી અને લોકોને આકર્ષવાનો ભરપૂર પ્રયાસ કર્યો હતો. તો આજ વિષય પર વધુ ચર્ચા કરવા સંદેશ સ્ટુડિયોમાં આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે રાજકોટથી ભાજપના નેતા વિજયભાઈ રૂપાણી, કોંગ્રેસના નેતા હિમાંશુભાઈ પટેલ આપણી સાથે જોડાયા છે, તો રાજકીય વિશ્લેષક મહેશભાઈ પંડ્યા આપણી સાથે જોડાયા છે. આપ સૌનું સ્વાગત છે સંદેશ સ્ટુડિયોમાં. તો પ્રથમ વિજયજી આપને પૂછવા માંગીશ, મોદીજી પહોંચ્યા પૂર્વમાં સભાને સંબોધવા, જ્યારે કે રાહુલ ગાંધી પશ્ચિમમાં છે. શું પૂર્વમાંથી મોદીજી પોતાનો સરકારમાં, કેન્દ્ર સરકારમાં સૂરજ ઉગાડી શકશે ખરા? આ વખતે સમગ્ર દેશભરમાં એક મોટી લહેર ચાલી છે અને જે રીતે નરેન્દ્રભાઈની રેલીઓમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાઈ રહ્યા છે, એ દેખાડે છે કે વાતાવરણમાં ખૂબ પ્રકારનો ફરક છે. મણિપુરમાં ભાજપનું નામ નિશાન નથી અને ત્યાં આટલી મોટી સંખ્યામાં નરેન્દ્રભાઈને સાંભળવા લોકો આવતા હોય તો એ જ દેખાડી આપે છે કે આવનારા દિવસોના સંકેતો શું છે. 4 રાજ્યોના પરિણામો પણ આ સંકેતને ક્લિયર કર્યા છે. કોંગ્રેસને સત્તા માટે, શાસન માટે તો ઠીક, પણ કોંગ્રેસને વિરોધ પક્ષ માટે પણ લાયક ન ગણ્યા. દિલ્હીમાં 8 થઈ ગયા, બીજો નંબર આમ પાર્ટી, પહેલો નંબર બીજેપી હતી. રાજસ્થાનમાં ખાલી 20 લોકો ચૂંટાણા. એનો અર્થ એ છે કે કોંગ્રેસને લોકો હવે કાઢવાના મૂડમાં છે અને એક વખત દેશમાં આ વાતાવરણ બને છે ત્યારે ખૂબ મોટા અણધાર્યા પરિણામો આવતા હોય છે. અને આ વખતની આખી ચૂંટણી, હુ વિલ બી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, મોદી, રાહુલ કે કોણ? તો મને એમ લાગે છે કે અત્યારે દેશમાં એક મજબૂત નેતૃત્વની આવશ્યકતા હોય ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ માટે લોકોની આશા અપેક્ષા વધી છે. અને પૂર્વના રાજ્યોમાં પણ જો આ માહોલ હોય તો મને એમ લાગે છે કે દેશ આખામાં શું માહોલ બનશે. અને એટલા માટે લાગી રહ્યું છે કે આ વખતે અલગ સરકાર રચાશે. આ ઉપરાંત વિજયભાઈ કહી રહ્યા છે કે જન્મેદનીને જોતા વાયરો કંઈક અલગ વાઈ રહ્યો છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ એવા ગુલબાંગો ચૂંટણી પહેલા કરે છે કે અમારા પીએમ બનશે. આના અગાઉ અડવાણીજી પણ 2004-9માં વેટિંગ ઇન પીએમ, હજી બનવું હતું એમને પણ ખૂબ ઈચ્છાઓ હતી, પણ એમને સાઈડ ઉપર કરી દેવામાં આવે. અને અત્યારે 4-6 મહિનાથી એમના જ નેતાઓ, વરુણ ગાંધીનું નિવેદન હતું કે જ્યાં સભામાં એમ કહેવામાં આવે કે 7-8 લાખ લોકો ભેગા થયા છે અને એમના જ નેતા, ત્યાંના પ્રભારી એમ કે 50,000 લોકો ભેગા થયા છે. માત્ર એક વ્યક્તિનો પ્રચાર, આખા દેશની જાહેર સભાઓ બતાવી દેવી અને પહેલેથી જ એમ કહેવું કે અમે વડાપ્રધાન, અમારી જોડે લોક જુવાડ છે. સાહેબ, રાહુલ ગાંધી અને નરેન્દ્રભાઈની કોઈ તુલના જ ના હોય. રાહુલ ગાંધી આ દેશના એક એવા ચૂંટાયેલા સાંસદ છે કે આ દેશના આખી સંસદ એમ કહે છે કે રાહુલજી આપ વડાપ્રધાન બનો, આપ કંઈક લો, જેને કંઈ લેવું નથી. 10 વર્ષથી વિજયભાઈ તમારા ભાઈને બહુ ડોટ લાગી છે, એના ઉપર થોડું હસજો, થોડુંક સાચું પણ હસજો. આપ એક બહુ જ બુદ્ધિક છો, આપ એના પર બી થોડું હસજો કે એમને કેટલી બધી ભૂખ લાગી છે સત્તાની. પરંતુ આજે રાહુલ ગાંધી આ દેશની અંદર એક વિચારધારા, ગાંધી સરદારની વિચારધારા લઈ આ દેશને એક સાચો માર્ગ બતાવવા માટે એક યુવા નેતૃત્વ આ દેશની અંદર ચાલી રહ્યું છે. આપે કીધું કે આજે જ્યાં સભા થઈ ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના, આપે જ હમણાં કીધું કે ત્યાં કંઈ જ અસ્તિત્વ નથી. આવું કેટલા બધા રાજ્યોમાં છે વિજયભાઈ? કેટલા રાજ્યોમાં કોંગ્રેસનું શાસન છે, કેટલા રાજ્યોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે,
કેટલી બેઠકો સંસદમાં આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીની છે? છેલ્લા 15-25 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટી આખા દેશમાં કેટલી બેઠકો ઉપર જીતી શકી છે ટોટલ? તો પણ આ દેશના લોકોનું માનસ બહુ સ્પષ્ટ છે. મહેશજી, આપને પૂછવા માંગીશ કે એક તરફ પ્રહાર કરવામાં આવી રહ્યો છે ભાજપ દ્વારા કે અન્ય જે પક્ષો છે તેમના જે નેતા છે તેનામાં રાજકીય પરિપક્વતા નથી, તો જ્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા ઘણી વખત પ્રહાર કરવામાં આવ્યા છે, વ્યવસાયલક્ષી ટીકા કરવામાં આવી છે, આ તમામ જે પ્રહારો છે એકબીજા પર આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપ જે રીતે કરવામાં આવી રહ્યા છે, આ સરકારે આ કર્યું, આ સરકારે આ નથી કર્યું, બીજાની સરકાર કઈ રીતે પાછળ છે તે ગુણગાન ગાવામાં આવે છે, નહીં કે પોતાના વિકાસના. આ બાબતે આપ શું કહેશો? ના, એટલે એ તો હકીકત છે કે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ હોય એ સામેના પક્ષને ટીકા કરે જ અને એને નીચો બતાવવા પ્રયત્ન કરે જ, તો જ એનો પક્ષ ઊંચો છે એવું થાય. પણ જે રીતે અત્યારે પ્રચાર થઈ રહ્યો છે અને જે નિમ્ન કક્ષાએ થાય છે એમાં ધર્મવાદ લાવો, જાતિવાદ લાવો, પ્રદેશવાદ લાવો, અને એ જે મુદ્દાઓ જે છે ને એક જાતનું વૈમનસ્ય પ્રદેશવાદો ઉપર ઊભું કરવામાં આવે છે કે લોકો વચ્ચે ઊભું કરવામાં આવે છે. દિલ્હીમાં કોઈ મળતું હોય તો એ ખરાબ જ છે, બહુ જ ખોટી ઘટના છે, પણ એને રાષ્ટ્રીય મુદ્દો બનાવીને એ રીતે ચમકાવવામાં આવે કે બીજી રીતે કંઈ કરવામાં આવે, એ પ્રકારના જે પ્રચારો થઈ રહ્યા છે એ બિલકુલ વાજબી નથી અને દેશના હિતમાં પણ નથી. એટલે તમારે મેરિટના બેઝ ઉપર, ગુણવત્તાના બેઝ ઉપર ચોક્કસ પ્રચાર પ્રસાર થવા જોઈએ, ચોક્કસ આંકડાઓ ક્યાંક એવું કહી શકાય કે બીજાની લીટી ભૂસવા કરતા પોતાની લીટી વધારે લાંબી કરવી એ વધારે હિતાવહ રહેશે દેશની જનતા માટે પણ અને સરકાર માટે પણ. અને આ જ વિષય પર આપણે હજુ પણ ચર્ચા આગળ વધારીએ તે પહેલા લઈશું બ્રેક. I am empowered at AIMS. મુખ્યમંત્રી ગૃહ યોજના LIG માં ઓછી આવક ધરાવતા વર્ગના લોકો માટે ઓડા દ્વારા વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે પોષણક્ષમ ભાવે મકાન મેળવવાની અમૂલ્ય તક. આકર્ષક એલિવેશન સાથે 48.40 ચોરસ મીટર બિલ્ટઅપ એરિયાના 1.5 BHK ફ્લેટ, ભૂકંપ પ્રતિરોધક બાંધકામ, વિટ્રિફાઈડ ટાઇલ્સ ફ્લોરિંગ, ગ્રેનાઇટ કિચન પ્લેટફોર્મ, લેમિનેટ ફ્લશ મેઇન ડોર અને એલ્યુમિનિયમ ગ્લાસ સ્લાઇડિંગ વિન્ડો, 24 કલાક પાણી, દરેક બ્લોકમાં 2 લિફ્ટ, ફાયર સેફટી અને RCC રોડ. ફ્લેટ પર સુપર બિલ્ડઅપની કિંમત ઉમેરવામાં આવતી નથી. એક્સિસ બેંક, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા તથા દેના બેંક દ્વારા વાજબી ભાવે લોન સુવિધા ઉપલબ્ધ. ફોર્મ બેંકની શાખાઓ અને ઓરડા ઓફિસ પરથી 17/4/2014 સુધી ₹200 ભરી મેળવી શકાશે અને 30/4/2014 સુધી પરત કરી શકાશે. વિગતવાર માહિતી સત્તામંડળની વેબસાઇટ www.oda.org.in પરથી ઉપલબ્ધ રહેશે. સંપર્ક કરો 07927545051. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ. સમૂહ રેસિડેન્સી ₹51,000 ભરીને તમારા સપનાનું ઘર વસાવો. 2 રૂમ રસોડું માત્ર ₹8.21 લાખમાં, 3 રૂમ રસોડું માત્ર ₹11.99 લાખમાં અને પોઝેશન દિવાળી સુધીમાં. સમૂહ રેસિડેન્સી, નારોલ, અમદાવાદ. गुजरात चैंपियन क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉक्टर वनराज सिंह गोहिल. शुभारंभ 22 फरवरी 2014 से. स्पॉन्सरशिप, टीम और मार्केटिंग के लिए संपर्क करें 9979217494. ઘરની ઝંખના હોય કે ઓફિસની ઈચ્છા, ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ઓપ્શન્સ જોઈતા હોય કે વીકેન્ડ હોમનો આનંદ, ક્રેડાઈ સુરત કરશે દરેક સપના સાકાર. યોજાઈ રહ્યો છે અવધ પ્રેઝન્ટ સુપરહિટ સુરત પ્રોપર્ટી ફેસ્ટિવલ 7, 8 અને 9 ફેબ્રુઆરી કન્વેન્શન સેન્ટર સરસણા ખાતે. તો આવશો જરૂર, કેમ કે આજ છે યોગ્ય સમય અને અહીં જ મળશે યોગ્ય વિકલ્પો.
બંને પક્ષો દ્વારા જોરદાર પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે પ્રજાને આકર્ષવા માટે. આપણી સાથે વિજયભાઈ જોડાયા છે રાજકોટથી. વિજયભાઈ, આપને પૂછવા માંગીશ કે રાહુલજીએ આજે જે રીતે પ્રહારો કર્યા છે, તેમણે કહ્યું કે અમારી સરકાર છે તે ગરીબો માટેની સરકાર છે, જ્યારે ભાજપ સરકાર છે ફક્ત અને ફક્ત અમીરો માટેની સરકાર છે, અને ગુજરાતમાં જે વિકાસ થયો છે નહીં કે સીએમ ને કારણે, પરંતુ ગુજરાતની જે પ્રજા છે, જનતા છે, તેના કારણે વિકાસ થયો છે. આપ શું કહેશો આ બાબતે? મને એમ લાગે છે કે જૂની જ વાત એને વાત કર્યા કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં વિકાસ થયો કે નથી થયો એ છેલ્લી 3 ચૂંટણીથી ચર્ચા ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના લોકો બધી સભામાં કરી. ગઈ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધીએ આ જ વાતો કરી હતી. ગુજરાતના કોંગ્રેસના લોકો પણ છાપરે ચડી ચડીને કહેતા હતા કે ગુજરાતમાં વિકાસ થયો નથી, ખોટા આંકડા છે, બધો ભ્રમ છે. અને ગુજરાતની પ્રજાએ ફેસલો આપી દીધો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ ગુજરાતની પ્રજાને અમે શું શું કર્યું એનો હિસાબ પણ આપ્યો હતો. પ્રજાએ અમારી ફેવરમાં મતો આપી અને અમારી વાતને એન્ડોર્સ કરેલી છે. નરેન્દ્ર મોદીનું કહેવું છે, મોદીજીએ જે આજે સંબોધન કર્યું, મોદીજીએ એવું કહ્યું હતું કે 60 વર્ષ છે તે ખરેખર પાણીમાં ગયા છે, અમને ફક્ત 5 વર્ષ આપો, અમે ખરેખર વિકાસ કરીને બતાવીશું. 60 વર્ષ પાણીમાં ગયા હોત તો આજે આપણે બધા બેસીના લોકશાહી પ્રણાલીમાં જે મુક્ત મને ચર્ચા કરીએ છીએ એ કોની સરકારમાં થયું? એમને ભારતીય જનતા પાર્ટીને કેન્દ્રમાં 5 વર્ષનું શાસન મળ્યું, લોકોએ ફેંકી દીધા એમને 5 વર્ષ પછી. 10 વર્ષથી વેઇટિંગમાં બેઠા છે સત્તા માટે. અને પ્રાદેશિક ગુજરાતના વિકાસની વાત બીજેપી કરો છો કે તમે ગુજરાતમાં વિકાસ કર્યો છે, તો તમારા મુખ્યમંત્રી આજે ભારતમાં જાય છે, પશ્ચિમ બંગાળમાં જશે તો કે ત્યાં પ્રણવ દાવના ન્યાય થયો, મહારાષ્ટ્રમાં જશે તો કે શરદ પવારના ન્યાય થયો, બિહારમાં જશે તો કે લલ્લુ પ્રસાદના ન્યાય થયો. તમે યદુરપ્પા, સાધુ યાદવ, અકાલી દળ અને શિવસેના આ 5-6 ગણ્યા ગાંઠ્યા લોકો તમારી જોડે છે. કોંગ્રેસના નેતાઓની તમે ગુજરાતમાં અત્યારે જે લઈ જવાની દોટ મૂકી છે, તમે જે પાર્ટીને 15, 20, 25 વર્ષથી બીજેપી હું જોઉં છું જેને તમે ખરાબ સંભળાવો છો એ પાર્ટીના નેતાઓને તમે રોજ કેસરી ખેસ પહેરાવો છો, રોજ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં લઈ જાઓ છો. કેમ એટલી બધી ઉતાવળ છે કોંગ્રેસના નેતાઓને લઈ જવાની? કેમ તમારી પાર્ટીમાં દમદાર નેતાઓ નથી? કરવામાં આવી રહ્યું છે નેતાઓનું પક્ષાંતર નહીં. કોંગ્રેસના લોકો પોતાનું ભવિષ્યના અંધકાર જોવે છે. કોંગ્રેસના લોકો રાહુલ ગાંધીના નેતાગીરીમાં કામ કરવા તૈયાર નથી. એક બાજુ વિચારધારાની વાત કરો છો, બીજેપી એક બાજુ વિચારધારાની વાત કરો છો. હવે કોંગ્રેસ છોડીને તમે એક બાજુ વિચારધારાની વાત કરો છો, તમારી કોઈ વિચારધારા જ નથી. તમે માત્ર સત્તાલક્ષી વિચારધારા છે તમારી. તમારી વિચારધારા હોય, તમારી કોઈ એવી આ દેશ માટે એજન્ડા હોય, દેશ માટે કંઈક કરી છૂટવાની વાત હોય, એવા કોઈ મુદ્દા હોય, એને ક્યાંય સભામાં, ક્યાંય જાહેરમાં તમે ક્યાંય બોલતા નથી. માત્ર તમારા સાહેબ અને એ તમારા ઉમેદવાર. કોંગ્રેસ પાસે એક આખી વિચારધારા છે, એક મજબૂત આઈડિયોલોજી છે. 16 રાજ્યોમાં તમારી ત્યાં ખાતું નથી ખુલ્યું. તમે ગુજરાતની ચિંતા કરો. ગુજરાતમાં રોજ એવરી ડે તમે ગમે ત્યાંથી 5-25 ગમે ત્યાંથી ખૂણે ખાતરેથી કોંગ્રેસના કાર્યકરોને પકડીને લાલચ આપીને એને કેસરી ખેસ પહેરાવી દો છો. દિલ્હીમાં લોકો આત્મહત્યા 2 લાખ ખેડૂતોએ કરી, દિલ્હીમાં બેરોજગારી વધી, એની વાત કરો. ગુજરાતનો હિસાબ પતી ગયો છે. અરે સાહેબ, ગુજરાતનો હિસાબ તલાટીઓની જાહેરાત, તમે તલાટીઓની જાહેરાત આપી હતી, 1500 તલાટીની જાહેરાત હતી, 10 લાખ ફોર્મ આવ્યા હતા. વિજયભાઈ એની વાત કરો ને. 1500 તલાટીની જાહેરાત તમારી સરકારે બહાર પાડી હતી. 1500, 10 લાખ રજીસ્ટર, 10 લાખ રજીસ્ટર યુવાનોએ તલાટીના ફોર્મ ભર્યા. એ બેરોજગારી 9 લાખ બેરોજગારીની તમને પડી નથી ગુજરાતની. હિમાંશુજી, પરંતુ જેમ જેમ લોકસભા 2014ની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, બંને પક્ષો દ્વારા જોરદાર પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ હકીકતે પ્રજાનો શું ફેસલો રહેશે તે તો આવનારો સમય જ કહેશે, અને આ વિશે આપણે હજુ ચર્ચા કરીએ તે પહેલા લઈશું બ્રેક. મારું વિવેલ લાવ્યો છે એલોવેરા અને મિલ્ક ક્રીમનું પોષણ. મિક્સ ફ્રૂટ સાથે ડીપ નરિશમેન્ટ, ગ્રીન ટીના એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ અને ઓરેન્જ એક્સ્ટ્રેક્ટની તાજગી, જે મારી ત્વચાને આપે પોષણ. નવું વિવેલ વિટામિન E ની સાથે.
पल पल की करता रहता तेल मालिश जवानी की गारंटी वीडॉल टेक ऑफ 40 इंजन का तेल मालिश। નાના ગામમાંથી મોટા સપના લઈને હજારો લાખો લોકો દર વર્ષે મોટા શહેરોમાં આવે છે। અહીંયા તેમને રોટલો તો મળે છે પણ ઓટલો નહીં, પરંતુ ગુજરાત સરકારે નેમ લીધી છે તેમને તેમના સપનાનું ઘર આપવાની। મુખ્યમંત્રી ગૃહ યોજના હેઠળ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ અને મધ્યમ તેમજ ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારો માટે સરળ લોનની સુવિધા અને ખૂબ નીચા સબસિડાઇઝ દરે 10 વર્ષની સ્ટ્રક્ચરલ વોરંટી ધરાવતા મકાનો, આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ મકાનો। શહેરના મોટા અને જાણીતા બિલ્ડર્સ પાયો નાખશે તમારા નવા ઘરનો। ન ઓળખાણ, ન લાગવત, પારદર્શક ફાળવણી। વધારે સારું ઘર એટલે વધારે સારી જિંદગી પણ, સ્વમાન, સુવિધા અને સુરક્ષા પણ। અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ મિશન, ગુજરાત સરકાર। પ્રોબ્લેમ છે અમને આ રાજનીતિ શબ્દ સાથે। રાજ લાગેલું છે એની સાથે, રાજનીતિ બોલતાની સાથે ખુરશી દેખાય છે, ઠગાડી આશાઓ, મોરચાઓ, બીજાઓ પર આંગળી સીધી, આ બધું જ દેખાય છે। ચાલો બદલી નાખીએ, ખુરશી પર નહીં, જનતાની વચ્ચે। મોટી મોટી વાતો નહીં, મોટા મોટા નિર્ણયો। આરટીઆઈ, ખાસ સુરક્ષા કાયદો, લોકપાલ ખરડો, રોજગારની ખાતરી। રાજનીતિ નહીં, કાર્યનીતિ। હું સમીર ખાન પઠાણ, રાહુલ ગાંધીજીની આ કાર્યનીતિની વિચારધારા સાથે જોડાયેલો એક કોંગ્રેસ કાર્યકર્તા। દરેક હાથમાં શક્તિ, દરેક હાથમાં ઉન્નતિ। दिल में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। દેશના બે સૌથી મોટા પક્ષો અને બંનેના નેતાઓ એકબીજાના ગઢમાં અને કઈ રીતે પ્રજાને આકર્ષે તે બાબતે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા। વિજયજી આપણી સાથે જોડાયા છે। વિજયજી, આપને પૂછવા માંગીશ કે ચાની થોડીક વાત કરી લઈએ તો રાહુલજીનું કહેવું છે કે ચા વાળાની ઇજ્જત કરો, પરંતુ ચા વાળાના નામે જે લોકોને ઉલ્લુ બનાવે છે તેની ઇજ્જત કરવી યોગ્ય નથી। આપ શું કહેશો આ બાબતે? કોંગ્રેસે 60 વર્ષ સુધી દેશની પ્રજાને ઉલ્લુ બનાવ્યા છે। દરેક વખતે કોંગ્રેસે જૂઠા વાયદા આપ્યા। इंदिरा गांधीए गरीबी हटावनी बात करी, राजीव गांधीए मिस्टर क्लीन नी बात करी, अने 100 दिवस में मोंघवारी दूर करशु आ बात सोनिया गांधी अने मनमोहन सिंहे करी। देशनी प्रजाने 60 वर्षथी कोंग्रेस उल्लू बनावी रही छे। एनो जवाब राहुल गांधी आपे। राहुल गांधीए गुजरात में आवीने दिल्ली सरकारे 5 वर्ष में छेल्ला शुं कर्युं आ वात करवानी हती। हिमांशुजी, સાથે સાથે પૂર્વોત્તરમાં મોદીજીએ એવું પણ કહ્યું કે હવે માત્ર 100 દિવસ જ તમારે સહન કરવાની જરૂર છે, 100 દિવસ પછી સુખનો સૂરજ ઉગશે। એ તો આવનારો સમય કહે છે। આજે દુઃખનો સૂરજ છે કે સુખનો સૂરજ છે એ વિજયભાઈ બહુ સારી રીતે જાણે છે। મેં હમણાં મારી વાત એમને ના સાંભળી। ગુજરાતની અંદર તલાટીઓના 1500 જગ્યાઓ માટે વિજયભાઈ 10 લાખ યુવાનોએ 200 રૂપિયાનો ડ્રાફ્ટ અને 500 રૂપિયાનો પરચુરણ ખર્ચ કર્યો। 10 લાખ યુવાનો તમારી સરકારના ચોપડે નોંધાયા છે। અત્યારે તમારી નર્સોની ચૂંટણી આવી એટલે તમે નર્સોની જાહેરાત બહાર પાડી છે 2568। એના માટે હજી સુધીમાં 3 લાખ દીકરીઓએ ફોર્મ ભરી દીધા છે। તમે આજે જે નીડોની ચિંતા કરી તમારા સાહેબે, તો આ ગુજરાતમાં રોજ કોઈ સોનીભાઈ મરી જાય છે, કોઈ ખેડૂત મરી જાય છે। રાજકોટ તમારા વિસ્તારમાં 5 જણા જીવતા સળગી જાય છે। ગુજરાતની અંદર આખી પરિવર્તન પાર્ટી તમારા સામે પડે છે। દરેક લોકોનો ચુકાદો આવે છે અને દરેક સોનીની પણ હત્યા કરનારા પકડાઈ ગયા છે। અરે પણ આ હત્યાઓ રોજબરોજ થાય છે સાહેબ। એક પકડ્યા, રોજબરોજ હત્યાઓ થાય છે। તમે આ 10 લાખ યુવાનો બેરોજગાર છે, 6 લાખ બેન દીકરીઓ બેરોજગાર છે। તમે વિજયભાઈ બહુ એટલું બધી ચિંતા રહી છે ગરીબોની, જોજો સત્તામાં બેઠા છો એટલે આપને પૂછવા માંગીશ કે બંને પક્ષના નેતાઓ તરફથી જે આકર્ષવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે તમે ગુજરાતમાં કઈ હદે રંગ લાવી શકશે ખરા, પ્રજાને આકર્ષી શકશે ખરા? આપ શું કહેશો મહેશજી? પ્રજા હોશિયાર છે, પ્રજા બધું સમજે છે કે આક્ષેપો પ્રતિ આક્ષેપો બધું પ્રજા સમજતી હોય છે। કોઈ ભીડ ભેગી કરવી કે પ્રચંડ પ્રચાર પ્રસાર કરવો એવું જો બન્યું હોત તો કોંગ્રેસ બી આટલું ના હોત ને ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ ક્યારે સત્તામાં આવી ગઈ હોત। એટલે એવું નથી, આ લોકશાહીમાં લોકો જ પરિવર્તન લાવતા હોય છે ને એ રિઝલ્ટ જ તમને બતાવશે। એટલે કોઈનો પ્રવેગ વેગે પ્રચંડ પ્રસાર હોય, પ્રચાર પ્રસાર હોય
તો માત્ર આમ જ જીતશે કે પેલા જ જીતશે એવું નથી હોતું. જી. અલ્ટિમેટલી લોકો જ જવાબ આપશે અને એ લગભગ એના રિઝલ્ટ પછી જ ખબર પડે. અને તે તો આવનારો સમય જ કહેશે. વિજયભાઈ, હિમાંશુભાઈ, મહેશભાઈ, આપ ત્રણેયનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાવા બદલ. તો હાલ તો બંને પક્ષના નેતાઓ પોતાની રીતે પ્રચારમાં લાગી ગયા છે. કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકાર પર પ્રહાર કરી રહ્યા છે, જ્યારે કે નરેન્દ્ર મોદીજી કેન્દ્ર સરકાર પર પ્રહાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ સાચો ચુકાદો તો જનતા જ આપશે. અમારી વિશેષ રજૂઆત અંતર્ગત અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો સંદેશ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.